तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलब्ध क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमात्रै श्रीपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितस्मितं वदामि राधां करुणावरद्रां ततो ममान्नास्ति गतिर्न कापि। श्यामसुन्दर शिखण्ड शेखर स्मिरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधि सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविदा दशनतिनं विभो प्रार्थये ब्रजवन्दननन्दनं वस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रियां। प्राणनाथ विषभानुनंदिनी श्री मुखाब्ज रसलोलसटापद राधिका पदतुले कृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्र शेखर। वंशे विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्न बिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न जगन्कमानिक्यं न विवां न जाचं ब्रह्मं सकलजनकं परवधूं मे सदा काले काले पदं प्रमदवति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हा देवी काकुभर गदगद याद्वाचा जाचनी पत्ते भुवि दण्डवदुर्भुटार्ति। अस्य प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। अंगश्यामलिविचटा मन्दिकृतन्द्रीवरं जड्डं जाचो गुडरोचसं पट्टम्बरस्य श्रियं बिन्दारण्यवासमधुरसद्धामधिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशलज्जलो भुजं ध्येयं सुदामोदरम्। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके।
शिरूपमंजरीकरार्चित पाद पद्मंगचंदन भुजारिवित मस्तकाया हा मदत कनक गौरी पदारविंदम सनभयानि सनकैस्तव किं करिष्ये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So, first of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Sannyas Guru Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj, and simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Guru Gandha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakat Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, and Prabhupada Sripad Mahakal Prabhuji, and all senior devotees and Vaishnavas and presented all of my respectful guests. Então, em primeiro lugar, Sripad Bhaktivedanta Swami Maharaj presta suas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de seus Gurudevas, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, e simultaneamente ele presta as mesmas respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Govardhana Maharaj, Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, Srila Bhakti Shakshidhara Goswami Maharaj, Akala Prabhuji, Bhakti Vigyan. Okay. So, by the Kachalesh Marchi of Guru and Gauranga, again we also assemble in Sri Gauravani Gaudiya Math. Então, pela misericórdia e motivada de Shri Guru e Gauranga, novamente nós estamos aqui reunidos na Shri Gauravani Gaudiya Math. And you have so much love and affection. For this regard, you have come for countries and for places. E porque vocês têm tanta amor e afeição, Maharaj, né, falando por mim, vocês vêm aqui de países distantes, todos se reunindo aqui só pelo amor e afeição que vocês têm pelo nosso dia. Because this is the nature of love. Porque assim é a natureza do amor. And if you have no love, maybe your neighbors will not come. Porque se você não sentir amor, talvez você nunca vai conseguir chegar aqui. This is true. Oi? Mesmo que fosse seu vizinho, você não iria. You understand? But if you have love, then you may come far away. Mas se você
tem amor de fato, você vem de muito, muito distante. Love automatically what? Brings towards Guru and Krishna. Então, o amor, ele automaticamente nos traz para os pés de lótus de Guru e Krishna. And this is true. If you have no love, then okay, I will come, then come, not coming. Na verdade, porque se a gente não sente amor de fato, a gente diz, eu vou vir, mas no final você não vem. So for this regard, you have so much love and affection. For this regard, you have come from many far countries. She come from Chile and America, Holland, Russia, Costa Rica, many countries, and India, Brazil, many countries. Então, porque vocês têm esse amor e afeição, vocês vêm de tão longe, né? Tantos devotos e devotas aqui representando diversos países, como Chile, Estados Unidos, Holanda, Rússia, Costa Rica também, Índia, Estados Unidos, Rússia. But I want to speak, today is very super excellent, auspicious day. That is called Ekadashi Mahatithi. What is Mahatithi's name? Ekadashi name? Pavitra? Rupini? Ekadashi? Então, hoje, Maharaj vai agora nos brindar falando sobre o dia que é tão auspicioso hoje, Ekadashi Tithi, que se chama Pavitra. Rupani Ekadashi Tithi. Pavitra Upani Ekadashi, esse dia de Ekadashi de hoje. If you observe Ekadashi, Bhakti Devi will manifest in your heart. Se você observar Ekadashi, Bhakti Devi vai se manifestar no seu coração. And especially in Vrindavan, from today and 5 days, from today to 5 days, they also celebrate Jhulan Jatra Maha Mahotsav. E especialmente hoje em Vrindavan, nos próximos 5 dias, eles todos lá celebram o tão auspicioso Jhulan Yatra. That is what Jhulan Jatra means, swing festival. Jhulan Yatra significa o festival do balanço. Braj Vrindavan, the topmost festival, that is called Jhulan Jatra Maha Mahotsav. Então, em Braj, em Vrindavan, o festival mais lindo, mais sublime se chama Jhulan Yatra. And especially also tomorrow, the disappearance day of Srila Rupa Goswami Pad. E amanhã, especialmente, também é o dia do desaparecimento de Srila Rupa Goswami Pad. And in this way, continue also many our festival, especially Baladev Prabhu's appearance day is coming. That is called Baladev Purnima also coming. E na continuação desse festival tão lindo, vamos celebrar também Baladev Purnima, o dia do aparecimento de Baladev Prabhu. So we can see from Ekadashi to Purnima, so many festivals are going on. A gente pode constatar que de hoje a Ekadashi até o Purnima, muitas celebrações especiais vão ocorrer. And also a lot of Hari Katha. Vai haver muito Hari Katha. There are no time to mundane Katha. Always absorbed to Hari Katha. Não vai haver tempo nenhum para Katha mundano, só para Hari Katha. And especially tomorrow, Rupa Goswami Pad disappearance day, and so we will offer a Puspanjali in his lotus feet. Especialmente amanhã, como é o dia do desaparecimento transcendental de Srila Rupa Goswami Pad, todos nós vamos oferecer Puspanjali aos pés de lótus de Rupa Goswami. And simultaneously tomorrow morning, we also to what is called Gurudev Vigraha Prakash installation of the Gurudev. E também amanhã de manhã nós vamos participar de Gurudev Prakash,
a manifestação de Srila Gurudeva na sua forma transcendental de Murti. In Chaitanya Bhagavad Vrindavan Das Thakur explained, आपन इच्छा जीव कटिवंश करे, ईश्वर इच्छा बिना फल धरी बारी नारे. Without Krishna desires, you cannot get any fruit. Even you think I will do many things, that is what? Not possible. Então, Srila Vrindavan Das Thakur, no Sri Chaitanya Bhagavata, ele cita esse verso que diz que se não for pelo desejo de Krishna, você não obtém nenhum fruto. Você pode até pensar em conseguir alguma coisa, mas sem o desejo de Krishna você não consegue nada. Because Krishna desires is the best desires. Porque o desejo de Krishna é o melhor desejo. Because Krishna is the supreme controller. Porque Krishna é o controlador supremo. When conditional soul, they are thinking, I am doer, this is your false egos. Quando a alma condicionada pensa, eu estou fazendo alguma coisa, né? Eu sou a pessoa que realiza as ações, isso é puro falso ego. This false ego, that is called the cause of the bondage, baddha. E esse mesmo falso ego é a causa do nosso cativeiro nesse mundo. For this regard, Isopanishad very clearly explained, Ishavasya sarmidam jatkinchan jagattam jagat, tena takta bhanjita magriddha krishna saddhanam. Everything belongs to Krishna. Por isso, Rishi Upanishad explica, Maharaj cita o verso, que começa dizendo que tudo pertence a Krishna. And when you offer everything to Krishna, then you free from Maya. E quando você oferece tudo para Krishna, aí você se liberta de Maya. So saying, Isavasya sarmidam jatkinchan jagattam jagat, tena takta bhanjita magriddha krishna saddhanam. One who completely, absolutely surrender to Guru and Krishna, then he is free from Maya. O verso continua dizendo que aquele que completa e absolutamente se rende aos pés devotos de Guru e Krishna, essa pessoa de fato se liberta. So now, Kamide Gurudev Vigraha Prakash, we cannot install it. We cannot install his Vigraha, because he is self-manifest Vigraha. Então, o Maharaj está explicando para a gente que nessa cerimônia de Vigraha Prakash, na verdade, a gente não pode instalar a forma de Gurudeva, porque ele se manifesta por si só. Conditional soul thinking, I am doer, I am doing. This is not true. He himself manifests. That is called Satasfurta Prakash. Então, a alma condicionada pode pensar, eu vou ali, vou fazer uma cerimônia, participar de uma cerimônia, e por essa cerimônia ele vai se manifestar. Mas não é assim. Ele como é que é a expressão? Oi? Swatasfurta Prakash. Ele próprio se manifesta por si só. Conditional soul thinking, I am doing, I am doer. This is what? Only false egos. A alma condicionada pensa assim, né? Eu estou fazendo alguma coisa, eu sou autor das minhas ações. Mas isso é completamente falso ego. Apan ichhai rath chale. Chaitanya Charitamritam also. The chariot of Jagannath moves himself according to his own desires. Então, o Maharaj está citando agora Shri Chaitanya Charitamrita, em que se diz que a carruagem do Senhor Jagannatha, ela não se movimenta porque é empurrada, puxada, ela se move por si só, pela própria vontade dela. But conditional soul thinking, I am pulling. This is not true. Because he is Bhagavan, Supreme Personality of Godhead. Who can pull to him? Mas a alma condicionada pode estar pensando, eu estou puxando a carruagem. Mas na verdade isso é total falso ego, porque ele é Bhagavan, ele mesmo está fazendo com que a carruagem se movimente. Isara Paramakrishna Sasidananda Vigraha Anadi Adi Govinda Sarva Karana Ki Karana. He is Sasidananda Vigraha. And in his millions Brahmanda in his pose. Então, ele é Sasidananda Vigraha. E tem milhões e milhões e milhões de Brahmandas de universo. E em cada um desses universos ele se manifesta como esse Sasidananda Vigraha. You understand? So in the same way, Guru Padma, he self-manifested. And his Vigraha, that is called self-manifested. And Sataspurta Prakash. Então, da mesma maneira que o Guru Padma,
a sua vigraha é ele próprio que manifesta. And Swata, Satas Spurta Sattva-spurta, Prakash. Sattva-spurta That is called self-manifested. significa que a forma de Gurudeva se manifesta por si só, pela But vontade dele. we are doing everything on behalf of Guru and Krishna. Mas mesmo assim nós fazemos tudo em nome de Guru e Krishna. Understand? As like you worship the Ganges with the water of the Ganges. Da mesma forma que você adora o Ganges com a própria água do Ganges. Understand? Ganga Jale, Ganga Puja. You worship the Ganges with the water of the Ganges. Ganga Jale, Ganga Puja. Você adora Ganges com a própria água do Ganges. And in the same way, we are doing everything by the causeless mercy of Guru, Guru Kripa. Da mesmíssima maneira, tudo que nós fazemos acontece pela misericórdia imotivada de Gurudeva, Guru Kripa. So, so today we also to install Gurudev Vigraha, Vigraha Prakash, the installation of Gurudev Vigraha. Então, nós vamos, durante o festival, vai haver com certeza a instalação da Vigraha do nosso querido Gurudeva. That means Guru's mercy coming, and then Gurudev himself manifests. Isso quer dizer que a misericórdia de Gurudeva está vindo e é por isso que ele se manifesta. In Hindi word, Brajavashi they are saying, कन्हैया तुम करते हो, लोग कहते हैं मैं करता हूँ. You are performing everything, but people are saying I am doing. This is not true. Então, tem essa, em Vrindavan, em Hindi, eles falam esse versinho, né? Dizendo, você faz tudo, Krishna, você faz tudo, mas a gente está pensando que a gente está fazendo alguma coisa. As pessoas dizem, não, sou eu que faço. You understand or not? And Krishna performs all the activities, or that name, fame coming to us. Krishna realiza todo tipo de atividade, mas quem é reconhecido com nome e fama somos nós. In the battlefield of Mahabharatam, end of the battlefield of Mahabharatam, Por exemplo, no campo de batalha de Mahabharata, no final da guerra de Mahabharata, when Pandavas they conquered Kauravas, quando os Pandavas conquistaram os Kauravas, then Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakul, Sahadev, they are very proud. então, quando eles fizeram isso, né, Yudhishthira, Bhima, Nakul, Sahadev, Arjuna, eles ficaram muito orgulhosos. All this think I did. E os 5 irmãos pensavam assim, fomos nós que fizemos, nós que conquistamos. Then Krishna told to come in front of Barbari. Aí Krishna falou para os irmãos, venham até aqui na frente de Barbari. Then Barbari told, actually, you did not anything. Aí Barbari disse para os 5 irmãos, na verdade vocês não fizeram nada. Only Krishna did everything. Só Krishna fez tudo. This is a Torah. Yes. You try to understand this philosophy. Even you cannot raise your hand, one glass of water. If Krishna's potency, Shakti will not come. Nem um copo d'água você consegue levantar com sua mão se não for pela potência de Krishna que está circulando no seu braço. कृष्ण के इच्छा बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकते. Without Krishna desires, one leaf can't move. Como Maharata está nesse outro versinho que diz que sem o desejo de Krishna, nem uma folhinha se mexe. So for this I am saying this. Everything Krishna desires is the best desires. Por isso que de tudo, os desejos de Krishna são os melhores desejos. So now coming, today is very super excellent, auspicious day. Today is Ekadashi, and especially in India, Vrindavan, and Gurudev, and every year in our Rup Sanatan, Gaudiya Math Vrindavan, and he also, thing is called, and Jhulan Jatra Festival. Então, o Maharaj está agora voltando a glorificar o dia de Ekadashi, especialmente na Índia, em Vrindavan,
nosso Gurudeva, todo ano no Shri Rupa Sanatana Gaudiya Math, ele celebrava muito lindamente o Julana Yatra Mahotsav, o festival do balanço. 5 days continue the Jhulan Jatra Mahotsav is going on Vrindavan, especially Rupa Sanatana Gaudiya Math. Então, 5 dias consecutivos, eles, com Gurudeva, celebravam esse festival Julana Yatra. Jhulan Jatra means is what? The external meaning and internal meaning of Jhulan Jatra, that is called swing festival. Então, Julana Yatra, há 2 significados para Julana Yatra. O externo e o interno. First, Julana quer dizer o festival do balanço. External meaning is conditional soul. All they are also swing in the cycle of birth and death, up and down, Nagardola. Então, o significado externo é que todas as almas condicionadas estão balançando no balanço da existência material. Nagardola, understand? Swing, coming up to down, up, down. Mas falou qual a expressão? Nagardola. Nagardola, quer dizer que na verdade a alma condicionada está girando assim no ciclo de nascimentos e mortes. What is that? All we are not in the same cycle of repeated birth and death. Tavat janam, tavat maranam, tavat janani, jatare sanam. Again and again we take birth from the womb of mother, give up this body, again entered in the womb of mother, again coming out, again enter the womb. This is going on this hour. Então, isso significa que vida após vida, a alma condicionada nasce do ventre de uma mãe, aí morre, e depois nasce do ventre da outra mãe, e depois morre, nasce no ventre da outra mãe, e isso acontecendo sem parar. And every city you have seen, and big festival is going on this way. People they also spending money and sitting 5 minutes, 10 minutes and going up. Then, se você viaja pelo mundo, toda cidade que você vai tem aquele parque de diversão, tem a roda gigante, né, que se chama. O pessoal paga para poder ficar passando mal, rodando lá em cima. In Paris I saw also, they are going up and 10, what is called, euro, taking and going, and about how many meters, maybe 100, 200 meters going up. Then again, boom, then finish. Just 1 second, 10 euros finished. Mas ele pôde pessoalmente presenciar em Paris, como eles vão num parque de diversão desse, tem um brinquedo, né, que a pessoa vai lá em cima, 200 metros ou mais, e depois cai vertiginosamente assim. Não dura nem um minuto direito, paga 10 euros. And those who are standing down, they all make very class. E o pessoal que está lá embaixo fica batendo palma assim. Just 1 or 2 seconds, not 1 or 2 seconds, 10 reais, 10 euro. How many reais? 60 reais, finish. And they are very happy. Questão de poucos segundos, 1 ou 2 segundos, a pessoa gasta 60 reais. And different also swing things also going. Gold chakra, the circle they are going. Então, da mesma maneira, né? O chakra, o círculo de repetidos nascimentos e mortes, a mesma coisa acontecendo. That means unlimited time, anadikal. Conditional soul was wandering in the same cycle of repeated birth and death. Isso significa anadikal, ou seja, por tempo ilimitado, a alma condicionada vem nascendo e morrendo nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. But if you perform bhajan and sadhan and listen Radha Krishna's very nice, beautiful Jhulan Jatra Katha, then your life will be successful and again will not take birth, womb of your mother. Mas se você praticar bhajan e sadhan, se adorar os pés de lotus de Radha Krishna e celebrar esse festival do Julana Yatra, balançando Radha Krishna, então
a sua vida chegará, você terá êxito na sua vida e você não precisará voltar a nascer nesse mundo material. Srila Rupa Goswami Pad explained, there are many leelas, pastimes of Krishna, included in Rasa Leela. Então, Srila Rupa Goswami Pad explica que na Rasa Leela há muitas leelas acontecendo. And as like drinking the honey, that is called Madhupan Leela. Por exemplo, Madhupan Leela, que é a leela em que eles bebem mel. And swimming in the water of the Jabuna. Nadar nas águas da Jamuna. Nauka Vilas, that is called sweet pastimes, boat sweet pastimes in Jabuna. Nauka Vilas, que são os dulcíssimos passatempos no barco, nas águas da Jamuna. And also Jhulan Leela, swing festival. This is included in Rasa Leela. E também Jhulan Leela. E também está incluída, essa leela está incluída na Rasa Leela. Rasa Leela means there are many sweet amorous pastimes of Krishna with gopis, and when included, that is called Rasa Leela. Então, Rasa Leela quer dizer que há muitos e muitos doces passatempos amorosos entre Krishna e as gopis. Esse é o significado de Rasa Leela. And in this journal, so many tattas, philosophy, and rasmadhurja, sweetness of melis in there. Então, nesse Jhulan Yatra, há tantos tapas, tanta filosofia, tanta doçura. And in this Yatra, only Srimati Radhika and her Sakhis. Only Srimati Radhika and Sakhis participate, not others. E nesse Jhulan Yatra, apenas Srimati Radhika e suas Sakhis participam desse festival. রাধা কৃষ্ণের এই লীলা অতি গুরুতর, দাস্য বাৎসলাদি নাহি এসব গোচর, সবে এক সখীগণে তথা অধিকার, সখী লীলা করে তথা সখী লীলাস্বাদয়. Chaitanya Charitamritam, Krishnadas Kaviraj Goswami, in this Bengali version, explain. Então, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami no Chaitanya Charitamrita, nesse verso que Maharaj citou, explica. Because this Jhulan Yatra, and only those who are mood of conjugal mood, Madhurja Bhav, Sakhi mood, only they can participate. Então, porque Jhulan Leela, esse passatempo, só acontece para aqueles que estão em Madhurya Bhav, nesse sentimento de amor. Even those are devotees of Dasa, Sakha, Vatsalya, even they are not enter in this sweet amorous pastimes of swing festival. Mesmo aqueles que estão em Dasya, Sakya e Vatsalya, eles não entram, não participam dessa lila em que acontece só entre aqueles, aquelas que estão vivenciando Madhurya, os doces passatempos amorosos com Krishna. Only those are mood of Sakhi's mood. They can understand, otherwise, not possible. Só as Sakhis que estão nesse humor e podem entender esse passatempo, Jhulan Yatra. Srimati Radhika has 4 types of Sakhis. Srimati Radhika tem 4 categorias de Sakhis. Sapaksha, Vipaksha, Tarasapaksha and Sridpaksha. Swapaksha, Vipaksha, Tarasapaksha and Sridpaksha. Tatasthapaksha and Sridpaksha. Here in this only Sapaksha gopis, those who are very close and intimate friends of Srimati Radhika, they can enter in this Jhulan Leela, not everybody. Mas no Jhulan Leela, apenas as Swapaksha, as Sakhis de Srimati Radhika, podem participar, porque elas são muito próximas e muito íntimas de Srimati Radhika, e aí elas podem participar do Jhulan Leela. Actually, this Jhulan Leela manifests in topmost place, that is called on the bank of Radha Kunda. Na verdade, Jhulan Leela se manifesta na margem do tão elevado Radha Kunda. And on the bank of Radha Kunda, Chandravali's gopis, they cannot enter in that place. Yogamaya stop to them. Na verdade, à margem do Radha Kunda,
as golpes de Chandravali não podem entrar, não podem participar da vida ali. And though Vrindavan, many places of Jhulan Jatra you can see, but topmost Jhulan Jatra on the bank of Radha Kunda. Embora haja, claro, muitos lugares onde também acontece o Jhulan Yatra, o lugar mais elevado onde acontece o Jhulan Yatra é Radha Kunda. And if you go Radha Kunda, you will see there one very nice, beautiful place, the place of Radha Krishna's swing festival, we place it there. Porque se você for a Radha Kunda, você vai encontrar lá um lugar onde acontece essa lila tão doce, o Jhulan Yatra, Radha Krishna. Very confidential place, everybody cannot understand. Conditional souls, they cannot understand nothing. É um lugar muito confidencial que nem todos podem compreender. A alma condicionada não pode compreender. Our Vishwanath Chakravarti Pad and Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Grantha in the Ashtakam Leela Granthas, Sri Krishna Bhavnamrita Grantha and Govinda Lilamrita Grantha, and so many descriptions and about this Jhulan Jatra Maha Mahotsav. And also Kavi Karnapur in his topmost Grantha, that is called Ananda Vrindavan Champu Grantha also. O Maharaj está citando alguns textos sagrados de Srila Vishwanath Chakravarti Pad, Sri Krishna Bhavnamrita Grantha. Sri Krishna Bhavnamrita Grantha. E também tem o Govinda Lilamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami. E também de Shri Kavi Karnapur, Ananda Vrindavan. Champu. If you have greed, you may read, then understand what is the perfect meaning of Jhulan Jatra, how is going on their place. Se vocês tiverem cobiça por isso, vocês podem ler esses textos sagrados, aí vocês vão entender realmente o que vem a ser o festival de Jhulan. Those who are very high class, exalted devotees, they remembering this sweet pastime Jhulan Jatra Maha Mahotsav pastime. Aqueles devotos que são de altíssima classe, eles estão sempre se lembrando desses doces passatempos, como o passatempo de Jhulan Yatra. And especially in this Jhulan Jatra, and everybody can take darshan, the lotus feet of Srimati Radhika. E especialmente no Jhulan Yatra, todos podem se refugiar aos pés de lótus podem ter o darshan dos pés de lótus de Srimati Radhika. Because Srimati Radhika, very difficult to take darshan to lotus feet of Srimati Radhika. Porque é muito difícil você ter o darshan dos pés de lótus de Srimati Radhika. Brahma, Shiva, Narad, those are very high class, exalted devotees. They cannot take darshan, the lotus feet of Srimati Radhika. Brahma, Shiva, Narada, eles são devotos muito elevados, mas eles não podem ter, não conseguem ter o darshan dos pés de lótus de Srimati Radhika. Sri Prabodhananda Saraswati Pad, which grantha? Radhara Sudhanidhi also explained. Jo Brahma Sukanarda Bhisma Lakche Ralakita Nasasa Purushasatas Saddo Vasima Churna Ananta Saktim Tam Radhika Charna Renu Anusmarami. Brahma, Shiva, Narad, Bhisma, they cannot take darshan the lotus feet of Srimati Radhika. Então, Srila Prabodhananda Saraswati Pad, no seu livro chamado Radha Sudhanidhi, ele cita, Maharaj citou o verso em que ele revela que nem Brahma, nem Shiva, nem Narada, nem Bhishma, apesar de serem tão elevados, eles não podem ter o darshan dos pés de lótus de Srimati Radhika. But in Jhulan Jatra, and everybody can take darshan, the lotus feet of Srimati Radhika. No entanto, quando acontece o Jhulan Yatra, todos podem ter o darshan dos pés de lótus. When Radha Krishna they are sitting together, then sometimes Srimati Radhika's feet going this way. Then you can see the soul of Srimati Radhika. Quando Radha e Krishna estão sentadinhos juntos no balanço, e que o balanço vai assim, aí todos podem ver os lindos pés de lótus de Srimati Radhika. Krishna's lotus feet, how many symbols? 19 sign in the lotus feet of Srimati Krishna.
Or Srimati Radhika's 21 sign on her lotus feet. Então, na sola dos pés de lótus de Krishna, 19 símbolos. Mas na sola dos pés de lótus de Srimati Radhika, 21 símbolos. So I am saying, because when Radha Krishna they are showing, then you can see their lotus feet. Então, o Maharaj está explicando isso para a gente, porque quando Radha e Krishna estão no balanço, aí todos podem ter o darshan dos pés de lótus de Srimati Radhika. Later we will discuss. They have what kinds of sign and in her lotus feet. Mais tarde, em outro momento, Maharaj vai falar para nós sobre todos esses sinais que estão na sola dos pés de lótus de Srimati Radhika. If you take darshan, just lotus feet of Srimati Radhika, then all your sansar baddasa, bandhan, bondage of sansar will be destroyed. Se você tiver o darshan dos pés de lótus de Srimati Radhika, então todo o seu envolvimento com o cativeiro, a existência material, tudo vai acabar. So just I coming back, the Radha Krishna's this lila is very, very confidential. Maharaj volta a dizer para a gente que essa lila, Julana Yatra lila, de Radha Krishna é muito confidencial. So for this Chaitanya Chandra Krishna Das Radha Krishna ei lila oti gurutar. Por isso que no Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami fala esse verso. Because our Ishtadev, who is our worshipful deities? Porque nossa Ishtadev, nossa deidade adorada. Srimati Radhika, she is our Ishtadeva. Srimati Radhika é a nossa Ishtadev. Without Srimati Radhika's mercy, we cannot do anything. Sem a misericórdia de Srimati Radhika não podemos fazer nada. Krishna is not our Ishtadeva. Srimati Radhika. Não é o nosso Ishtadeva, nossa deidade adorada. Madhisarnante Madhve Chandra Braja Paneswarim Raghunath Das Goswami Manasiksha. Madhisarnatha, Mad Isa, my mistress, and Srimati Radhika. Então isso confirma, Srila Raghunath Das Goswami do seu Manasiksha, ele confirma isso, dizendo que a Ishtadeva dele é Srimati Radhika, a nossa Ishtadeva é Srimati Radhika Thakurani. Even Krishna again and again bow down his forehead, her lotus feet. O próprio Krishna, ele o tempo todo prostra sua cabeça aos pés de lótus de Srimati Radhika. And Smaragara Khandaram Mama Sirasi Mandanam Dehi Tava Pada Pallava Mudaram. And Jayadev Goswami Pad composed this verse. Acaba de citar verso que foi composto por Jayadev Goswami Pad. Just I tell you very short Jhalan Jatra Katha. Agora o Maharaj vai compartilhar com a gente pouquinho mais de Julana Yatra. Because now Arati, just few words I tell. Because today is super excellent auspicious day. Today we will speak, when we will speak. Hoje é um tão auspicioso, cada chitite, se Maharaj não nos der esse néctar, esse catar, como que ele vai fazer? Today, Ekadashi, today, the first day of Jhalan Jatra. Então, no dia de Ekadashi de hoje, é o primeiro dia de Julana Yatra. You cannot imagine what kinds of the festival is going on in Vrindavan. Vocês não podem imaginar todos os festivais que estão acontecendo ao mesmo tempo em Vrindavan. And Brajavasis, how they are singing and absorbed about this Lila Katha. E os Brajavasis, eles estão lá cantando e absortos, meditando nesse Julana Yatra Lila. झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर हर वृंदावन में, राधा कुंजन गलिन में, वृंदावन में राधा। ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले राधा दामोदर हर वृंदावन में, राधा कुंजन गलिन में। That's a coming.
very nice, beautiful lila, and manifested very close to Nandagaon. Nossa língua tão linda se manifestou perto de Nandagaon, That is called Lalita Kunda. num lugar que se chama Lalita Kunda. I think those who perform Dham Parikrama, Brajamandal Parikrama, they also saw that place, Lalita Kunda. Maharaj se lembra que todos aqueles que participam do Brajamandala Parikrama, eles visitam Lalita Kunda. Who have seen? Quem já teve Brajamandala parte de Parikrama? Lalita Kunda? So, Krishna told to Srimati Radhika and her Sakhis, today I will perform sweet lila in that place, Lalita Kunda. Então Krishna disse para Srimati Radhika e para suas sakis, hoje nós vamos realizar uma lila muito doce em Lalita Kunda. So, Lalita, Srimati Radhika, Lalita, Visakha, Manjaris, Rupa Manjari, Rati Manjari, all Manjaris, and headed by Srimati Radhika, they very nicely decorate that kunja, because that place will be what? Swing festival, Jhulan Lila. Então Lalita Vishaka, todas as Manjaris, como Rupa Manjari, Rati Manjari, todas elas fazem decorações muito lindas naquele lugar onde vai acontecer essa lila. Vrindavan, one thing is there, and everywhere you can see tamal trees and kadamba trees. E onde quer que você vá em Vrindavan, você vai ver a árvore tamal e a árvore kadamba. Tamal, there is a significance of Krishna, or kadamba trees, there is significance of Srimati Radhika, and Radha Krishna, everywhere. Então, as árvores tamal significam, vamos dizer assim, Krishna, e as árvores kadamba significam Srimati Radhika. So now gopis, they very nicely decorate the swing in there. Então, os gopis vão ali e decoram lindamente o balanço, onde Radha Krishna vão balançar. Sometimes you are saying, this is called Brazil. Brazil actually coming from where? Braj. Então, Maharaj costuma dizer para a gente que essa palavra Brasil, como ele fala, na verdade vem de Braja. As like Gurudev told, Holland not. Gurudev told what, sir? Holy land. In the same way, Brazil not. What is called? Braj. É como o nosso Gurudeva também falava, né, quando ele ia para a Holanda, ele não falava Holland, ele falava Holy Land, terra sagrada. Just you forget your own culture. You are saying you are Brazilian. Actually, you are not Brazilian. Vocês devem se esquecer da sua própria cultura. Na verdade, vocês não são brasileiros. All you are Brajavasi, the descendants of Braj. But now you completely contaminated with the Maya. Mas agora está tudo completamente contaminado. This is the nature of conditioned soul. Krishna Bhuli say jeev, anadi bahirmukh, atay maya tare day, samsare dukh. You forget to Krishna, then Maya Devi is giving heavy punishment. Então agora todos estão completamente iludidos por Maya. Então você se esquece de Krishna, automaticamente Maya envolve você. But if you listen Braj Katha, not Brazil Katha, you listen which Katha? Braj Katha. Then Maya Devi will free from her clutches. Então se você ouvir Braj Katha e não Brasil Katha, então Maya Devi vai se afastar, vai deixar de prender você a esse mundo material. So now coming the why music, because there is also very nicely decorate. Because here Brazilian people, they also have this called hammock, swing. Então, Maharaj está falando sobre essa decoração do balanço, porque no Brasil também existe balanço, né? A rede. A rede, desculpe, a rede como não acontece, né? You are swing, but you don't know this is coming from Braj.
but think it's a Brazil. Actually, this is not Você tradition está Brazil. lançando na rede, mas você não entende, não sabe que na verdade isso vem de Brasil, do Lamear. Huh? Just I remind you, actual this swing, what is called? Hammock, actually coming from Braj, Vrindavan. Então, na verdade, no fundo, a rede que tem lá, que começa no Nordeste, hoje em dia está no Brasil inteiro, vem de Braj. Is one tamal tree and another kanduma trees. They also putting and hanging. Then swing this way. Então, eles têm uma árvore tamal e uma árvore cadamba, e eles colocam o balanço pendurado em cada lado do balanço pendurado em cada uma dessas árvores. Then some sakis are pulling and pushing. Jhula jhuli raga. E as saques ficam empurrando Okay, now o balancinho. coming in this way, they are very nicely decorate with the flowers, creepers, and kunja very nicely decorate. E o kunja, onde está o balanço, é muito lindamente decorado com todo tipo de flores e guirlandas e outras decorações. Now Srimati Radhika, she is dressing her very nice, beautiful clothes. E agora Srimati Radhika está vestindo sua roupa tão linda. Or another place, Kunja, Lalita Devi, she was making very nice, beautiful garland for Krishna. Em outro lugar, em outro kunja, a Lalita Devi está fazendo guirlandas muito lindas para Krishna. But when Lalita Devi, she was making the garland, again she was breaking and again making. Mas enquanto Lalita Devi faz a guirlanda, ela rompe a guirlanda e começa a fazer de novo. E rompe e começa a fazer de novo. In the meantime, Narada Rishi appeared. E aí, enquanto isso está acontecendo, Narada Rishi aparece. Narada Rishi asked, hey Lalita, what you are doing? E Narada Rishi pergunta para Lalita, ei Lalita, você está fazendo? O que é isso? Then Lalita Devi, she told, hey receiver, now I am making one very nice, beautiful garland for Krishna. E aí Lalita Devi responde, ó Rishi, eu estou aqui fazendo uma guirlanda muito linda para Krishna. But I am thinking this garland too big for Krishna or too short for Krishna. So for this garland I am making and again what is called? Breaking and making. Então ela explicou, a Lalita Devi falou assim, ó Rishi, eu estou aqui fazendo essa guirlanda para Krishna, mas eu faço uma, aí me parece que ela é muito pequena para ele. Faço outra, me parece que ela é muito grande para ele. Eu desmancho tudo e faço de novo. É o que eu estou fazendo. Garland should be proper way, not too big and not too short. A guirlanda deve ser feita da maneira apropriada. Não pode ser muito grande nem muito pequena. Then Narada told, listen, now Krishna is very close in your kunda, Lalita Kunda. He is herding the cows. So maybe I can call to him and you can take his measurement and you can make very nice, beautiful garland for him. Aí Narada Rishi se volta para a Lalita dele e fala assim, olha só, Krishna está bem perto aqui apacentando as vacas com os outros vaqueirinhos. Eu posso chamá-lo aqui e aí ele vem até aqui o conja onde você está e aí você pode medir diretamente nele, a medida exata dele. Then Lalita Devi said, yes, sadhu. Narada said, this your idea. Please call to Krishna. E aí Lalita dele falou assim, sim, sadhu, por favor, chame Krishna aqui. Then Narada came. Narada came to Krishna, Krishna, please come in the kunja of Lalita Sakhi. E aí Narada Rishi foi até Krishna e falou assim, ó Krishna, por favor, vem até o kunja de Lalita dele. Then Lalita Devi very quickly took measurement of Krishna's and made very nice, beautiful garland. E aí Lalita dele teve a oportunidade de fazer direitinho, né, o corpinho de Krishna. Aí depois ela fez uma guirlanda perfeita, muito linda para Krishna. And that garland offered to Krishna also. Now Krishna is very nice, beautiful garland. E depois, logo em seguida ela ofereceu essa guirlanda para Krishna e Krishna se envolveu com a guirlanda. You cannot imagine Lalita Devi, she makes the garland. That garland is very beautiful, attractive. Então, toda vez que Lalita dele faz uma guirlanda, essa guirlanda é muito linda, muito atraente. Lalita Devi, she is very expert to make the garland. Lalita Devi é muito perita, muito hábil em fazer lindas guirlandas. Now this garland is around the neck of Krishna.
Então agora, essa guirlanda que ela fez está em volta do pescoço de Krishna. Then Narada Rishi told to Krishna, E aí Narada Rishi disse a Krishna: "Oh my Lord, you give me one blessing to me." "Oh meu Senhor, por favor, me dê uma bênção." But you ask any benediction, a benediction, I will give to you. E Krishna falou assim: "Não, Eh? pede a bênção que você quiser que eu dou para você." Because today I am very happy. I am going to swing with Srimati Radhika. Krishna falou: "Eu faço isso para você porque eu estou muito feliz, porque eu vou balançar com Srimati Radhika. So you ask any benediction, I will give. Qualquer bênção que você me pedir, eu prometo que dou para você." Then Naradaji told Prabhu, now this swing completely and prepare. Just to sit in the swing with Lalita Devi. Aí Narada Rishi olhou para Krishna e falou assim: "Prabhu, agora o balancinho já está totalmente pronto ali. Então eu peço para você, por favor, se sente nele com Lalita Devi." Then Krishna thinks this is a big problem will come. Aí Krishna pensou que um grande problema agora. This swing for Srimati Radhika. And if Lalita Devi, she will sit with me, then Radhika, she will become very angry. Então Krishna está pensando, né? Esse balanço é para Srimati Radhika. E se Srimati Radhika perceber que eu estou sendo, que Lalita Devi está sentada comigo no balanço dela, vai ficar com muita raiva. But Narada said, just 1 second sit, what happened? Mas Narada Rishi falou assim: "Não, só um segundinho, rapidinho." Not so long. Just we sit with Lalita in this swing, Jholan. Então o Narada continuou dizendo para ele: "Não, por favor, sente-se rapidinho, só um pouquinho, com a Lalita dele no balanço." Then Krishna and Lalita, they seated on the Jholan, swing. Então Lalita Devi e Krishna se sentaram no Jhulan, no balanço. Then all the Sakhis, they pulling and pushing that swing. E enquanto isso, as Sakis estavam empurrando o balanço com Lalita Devi. And they also singing this song, Braj tradition song. E as Sakis ao mesmo tempo cantavam aquelas canções tradicionais de Braj. What Braj song? Jhula jhule Lalita Krishna Vrindavan mein. Jhula jhule Lalita Krishna Vrindavan mein. They are very absorbed to pulling and pushing. Jholan. Então, todas elas estavam muito absortas fazendo aquele balanço, balançando Lalita Devi com Krishna do lado dela. And immediately Narada Rishi left that place and came in the kunja of Srimati Radhika. Her Srimati Radhika, she is dressing, a very nice, beautiful clothes, ornaments, just preparing to go and swing festival. Então, logo nesse momento, Narada Rishi saiu dali e foi ao kunja onde Srimati Radhika estava se vestindo, se preparando para poder balançar com Krishna no Jhulan. Then Narada Rishi, he is playing his, what is called? Veena. And Narada Rishi, what is singing? Narad Muni bajai Veena Lalita Namo. Narada Rishi now is chanting Lalita Krishna, Lalita Krishna, Lalita Krishna. Então, quando Narada Rishi chega onde o Srimati Radhika está no kunja, ele chega tocando sozinho e cantando Lalita Krishna, Lalita Krishna, Lalita Krishna. Then Srimati Radhika told, hey Narada Rishi, today everybody was chanting what name? Narad Muni Bajai Veena Radhikara Mani Nam Amani Udita Hai Bhakata Gita Same. Bhakti Narad Muni, always he chants, which name? Radhi Krishna, Radhi Krishna. And now Narada Rishi was chanting Lalita Krishna, Lalita Krishna. So for this regard, and Srimati Radhika asks, Prabhu, today why are you chanting Lalita Krishna, Lalita Krishna? Então, Srimati Radhika fala com Narada Muni, porque Narada Muni sempre está cantando Radha Krishna, Narada Muni, Bajaya Veena, Radhika Nama, né? Mas ela fica pensando, mas como é que pode, né? Ela chega para Narada Muni, Prabhu, você sempre canta Radha Krishna, por que você está cantando hoje Lalita Krishna, Lalita Krishna? Then Naradaji told Radhe, what you will say? Krishna is big cheater. Aí Narada Rishi responde para Radha, Radhe, o que eu posso dizer? Krishna é grande enganador. He is big cheater.
grande enganador. You are very simple, Bholi Radhe Gopi Gopi. Você é muito simples, você é um mocinho de Braj, muito simples. Look, and now Krishna he is swing with Lalita in there. Olha você mesmo, olha para lá. Krishna está lá, balançando no seu balanço com o Lalita. Krishna did not wait for you, just he swing with Lalita. Ele nem esperou por você, ele já está lá balançando com o Lalita. Then Srimati, no, why you saying this lie? No, I don't believe. E ela olha para ele assim, não, você está mentindo nada, não. Then also you have no faith, come out from your kunja and can see how the cheater big person. Aí Narada fala para ela, você não tem fé em mim, orada, então saia do seu cônjuge, olhe com seus próprios olhos como Krishna está lá balançando com a Lalita dele. Then Srimati Radhika, she came out from her kunja and saw the truth. Now Krishna is sitting with Lalita and all the Sakhis and pulling and pushing. E aí, de fato, Shrimati Radhika saiu do seu cônjuge, olhou lá na direção do balanço e ela falou, é verdade. Then Srimati Radhika, está balançando com Lalita e as Sakhis estão balançando. then Srimati Radhika, she became very angry. That's called Durjay Man. E aí Shrimati Radhika entra em Durjay Man, com muita raiva. Then Srimati Radhika, she is crying and crying. E Shrimati Radhika chora. Here time is past. All the Sakhis, they are waiting, when Srimati Radhika, she will come. But Srimati Radhika, she is not coming. E já passa muito tempo, todas as Sakhis esperando para Shrimati Radhika vir e ela não vem. Then Krishna himself came in the kunja of Srimati Radhika. Aí o próprio Krishna vem até o kunja de Shrimati Radhika. Then Srimati Radhika, she became very angry with Krishna E Shrimati Radhika naquele momento ela fica com muita raiva de Krishna. and used many harsh words. E ela usa palavras ásperas. But Krishna pacified to her, Mas, hey Radhe, this is not my fault. mas aí Krishna apazigua Shrimati Radhika dizendo, Radhika, isso não é culpa minha. Actually, Narada Rishi, he forced to me to sit with Lalita. For this regard, I sit in the swing with Lalita. Na verdade, eu orando. Narada Rishi me forçou a sentar no balanço com a Lalita dele. Foi por isso que eu sentei. In this way, Krishna pacified to Srimati Radhika's anger man. Dessa maneira, Krishna apazigua o man, a raiva de Shrimati Radhika. Then again, Srimati Radhika, she came in that place, swing festival, and Radha Krishna sitting together, and this Leela is going on. E de novo, Shrimati Radhika vem até onde está o balanço e balança com Krishna. E aí, assim, se manifesta novamente essa lila. You sing this song, this is the best song. The two songs of Jhulan Leela, Hindi. Essa é a canção. Question tomorrow. Otherwise, mood will be another. We have a question. Why Narada Muni do this? Are Narada Muni do this is a Leela to increase their love and affection. Understand? You know, for this regard, you don't ask question, tomorrow ask, otherwise mind will be going other way. झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले ओ वृंदावन में राधा कुंजन गलिन में, ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले अरे वृंदावन में राधा कुंजन गलिन में, ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, ओ कैसे छाई हरियाली आली कुंजन में, कैसे ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले ओ
इतनंद को दुलारो उद्भानी को दुलारी, इतनंद को दुलारो उद्भानु की जोड़ी लागे अति प्यारे बसी नयन में। ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, झूला झूले हर वृंदावन में, राधा कुंजन गालिन में। ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। गौर झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन झूला हरे वृंदावन में, राधा कुंजन गलिन में। ओ झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन हो जमुना के कूल परिया सुरंग दो फूल, जमुना के ओ कैसे आसे राधा वृंदावन में। बोलो झूला झूले राधा दामोदर कुंजन गली में, झूला झूले ओ गौर श्याम घन राम दानी दामिनी के संग। ओ भैया पिया अपी रंगे छवि अपन में, भैया पिया अपन छवि। बोलो झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन, बोलो झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। झूला झूले ओ वृंदावन में, राधा कुंजन गलिन में। राधा मुख और नयन श्याम के चकोर, राधा मुख और नयन ओ ब्रज गोपिन प्रेम डरी लागे चरण में। बोलो झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन, बोलो झूला झूले और वृंदावन में, राधा कुंजन गालिन में। वृंदावन में राधा हर कुंजन गालिन में, राधा झूला झूलन में। कुंजन गालिन में, राधा झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में। बोलो राधे 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 राधे, बोलो राधे 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 राधे, हरे राधे 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 जय 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 श्री राधे। वृंदावन में, वृंदावन में, वृंदावन में, सेवा कुंज में, सेवा कुंज में, दान गली में, मान गली में, कुंजन गली में, कुंजन गली में, दान गली में।
More Duran Jatra Katha and also more Rupa Goswami's and the glorification of Rupa Goswami. Então amanhã o Maharaj vai nos brindar com mais Duran Katha e também vai glorificar Srila Rupa Goswami no dia do seu desaparecimento. Because Gaudiya Vaishnava always very proud taking the name of Srila Rupa Goswami. Porque todo o Gaudiya Vaishnava sempre tem muito orgulho de falar o nome de Srila Rupa Goswami. Because our all bhajan sadhana under guidance of Rupa Manjari Anugatta Seva. So first this regards Rupanuga Bhajan. Porque todo o nosso bhajan e sadhana é sob a orientação de Rupa Manjari. The swing. Okay. Rupanuga Bhajan. Todo o Gaudiya Vaishnava é um Rupa Nuga, um seguidor de Srila Rupa Goswami Pada. But Bhaktivinoda Thakur. Another also very confidential thing also manifested, that is called Ananga Manjari Anugatta Bhajan. Então, mas Srila Bhaktivinoda Thakur, ele revela algo muito confidencial a respeito de Ananga Manjari, Ananga Manjari Anugatya Bhajan, ou Bhajan realizado sob a orientação de Ananga Manjari. Bhaktivinoda Thakur is called Saptam Goswami. Saptam Goswami Bhaktivinoda Thakur, he manifested this bhajan paddhati. This is very confidential, not to tell to anyone. Então, Srila Rupa Goswami Pada é conhecido como Saptami Goswami. E ele que revela esse outro bhajan, que é Ananga Manjari Anugatya Bhajan. Who is Ananga Manjari? Quem é Ananga Srimati Manjari? Radhika's younger sister. Ela é a irmã mais nova de Srimati Radhika. If you read Bhaktivinoda Thakur one article is there also. Ananga Manjari Anugatta Bhajan is the topmost one. But that this katha is not told to everybody. Otherwise, those unqualified person, they will be disturbed. So don't tell to anybody. Então, esse Maharaj está revelando algo muito confidencial, que a gente não ficar revelando para todo mundo, porque essa revelação de Srila Bhaktivinoda Thakur é muito, muito confidencial sobre Ananga Manjari. Aquelas pessoas que não são qualificadas, elas podem ficar muito perturbadas se vocês falarem isso para elas. But everybody know about Rupa Manjari's Anugatta Bhajan, Rupanuga Bhajan Paddhati. Mas todos conhecem Rupanuga Bhajan Anugatya, ou seja, seguir a orientação de Srila Rupa Goswami para praticar o seu sadhana e bhajan. So tomorrow will be more and more discuss Rupanugatta Bhajan Katha, Rupa Goswami Pad's contribution. Então amanhã, Maharaj está dizendo para a gente que vamos continuar glorificando a respeito de Srila Rupa Goswami Pada, suas importantes contribuições. And because Rupa Goswami Pad, he fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Porque Srila Rupa Goswami Pada satisfez todos os desejos de Shri Chaitanya For Mahaprabhu. this regard, Narottam Das Thakur, he composed one verse and glorification of Rupa Goswami and paid his obeisances. É por isso que Srila Narottam Das Thakur compôs verso glorificando Rupa Goswami Pada a respeito disso. Shri Chaitanya Mano Vishtam Sthapitam Jano Bhutale
स्वयं रूप कदा मध्यम ददाति सपदांतिकम. Narottam Das Thakur, very humbly saying, Rupa Goswami, who fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu. When Rupa Goswami will give shelter his lotus feet. Então, nesse verso lindo de Srila Narottam Das Thakur, ele revela como Srila Rupa Goswami Pala satisfaz todos os desejos do coração de Chaitanya Mahaprabhu. Ele termina dizendo quando que Srila Rupa Goswami Pala vai dar o refúgio dos seus pés de lotos para mim. In Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, so many glorified about Rupa Goswami. E também no Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami faz tantas glorificações para Srila Rupa Goswami Pala. Krishnadas Kaviraj Goswami, they call Kasturi Manjari, very near and dear to Sri Srimati Radhika. Então, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele é Kasturi Manjari, é uma companheirinha muito íntima e próxima de Srimati Radhika Thakurani. So we have to follow Chaitanya Charitamrita and Krishnadas Kaviraj Goswami glorified about Rupa Goswami. Nós devemos seguir o Sri Chaitanya Charitamrita, onde Krishnadas Kaviraj Goswami glorifica Srila Rupa Goswami Pala. Even Lord Chaitanya Mahaprabhu himself glorified about Rupa Goswami. O próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele glorifica Srila Rupa Goswami. So tomorrow, whole day, we discuss about Rupa Goswami's contribution. Então, amanhã, o dia inteiro, nós vamos falar sobre todas as contribuições de Srila Rupa Goswami Pala. Jai Srila Rupa Goswami Pad ki Jai 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 Sachidanand Gaur Hari ki Jai Jai. Okay, now Arati. Now Jula Juli Radha tomorrow what time Mangala? Bastante? Que horas de cabelo já tirei, né? I spent 40 minutes half an hour to arrive Radhi Zulano Padaru. Radha Damodar Radha
जय श्री गोविंद गोविंद मदन मोहन जी।